চাওক বহুতে প্ৰেডিক্ট কৰি আছে যে শীতত উইণ্টাৰত নতুন ৱেভ এটা হ'ব পাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমি সাৱধান থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই ভাবো যে ইমিডিয়েটলি পূজাটো যদি আমি সাৱধানতাৰে পাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো নেচেচাৰী নহয় যে বেলেগ কাণ্ট্ৰিত ছেকেণ্ড ৱেভ হৈছে কাৰণে আমাৰ ইয়াত ছেকেণ্ড ৱেভ হ'বই কাৰণ আমিতো বাকী বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে টেষ্টিং বাদ দি দিছিলে খতম হোৱাৰ পিছত বাট আমিতো এদিনৰ কাৰণেও কমাই দিয়া নাই উই আৰ কণ্টিনিউইং সেইকাৰণে বাকী জেগাত কিয় ছেকেণ্ড ৱেভ হ'ল দিল্লীত এটা সময়ত টেষ্টিং নামি 10,000 হৈ গৈছিলে চ' টেষ্ট যদি আমি ভাবোঁ বেমাৰ ভাল হৈ গ'ল টেষ্ট নকৰোঁ ইট মাইট কাম বেক চ' কেছ ফ্লেটেনিং হওক বা নহওক আমাৰ যিটো গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড 30,000 টেষ্ট পাৰ ডে উই হেভ টু মেইনটেইন দেট 30,000টো আমি কেনেকৈ আনো যে 30,000 উই কেলকুলেট অন দ্য 3 crore যদি পপুলেশ্যন হয় 0.1% ইজ 30,000 চ' আমি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত 30,000 টেষ্ট কৰি আছোঁ চ' ফ্লেটেনিং হওক কিবা হওক ইফ উই কণ্টিনিউ উইথ দিছ 30,000 টেষ্ট পাৰ ডে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত ছেকেণ্ড ৱেভ নাহিব কাৰণ আহিলে প্ৰথম ইণ্ডিকেশ্যনতে আমি গম পাই যাম ন এইটো আমাৰ কাৰণে শ্বক নহ'ব আমি যেতিয়াই গম পাম যে লাহে লাহে পজিটিভিটি বাঢ়িছে আমিতো ৰাইজৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰে কৰি দিম বাকী জেগাত টেষ্টিং বাদ দি দিছিলে কালিৰ 1.41 টো নধৰিব কাৰণ কালিৰ 1.41 ইজ অন দ্য বেচিছ অফ 1 লাখ টেষ্ট বাট আৱাৰ গোল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজ 30,000 টেষ্ট 30,000 টেষ্টতো উই আৰ 3.4 3.3 গতিকে ছেপ্টেম্বৰৰ 8% পজিটিভিটিৰ পৰা উই হেভ কাম ডাউন টু 3.5 Mr. Minister, between two phases of this targeted testing of 3 lakhs each, on an average, you have been basically testing between 11 to 15,000 per day. If you look at your own bulletin. Now, if you look at that, and the amount of testing which are done, majority of the testings are done on RAT kits and lesser on RT-PCR. Given this, are you going to carry on with this strategy or you are also re-strategizing in terms of increasing RT-PCR tests? Our average test, because you have to find out that our average test is 30,000 minus Sunday. So Sunday we do not want to put all these our people into, because they need some rest, they need to spend time with the family. So in an average, if you exclude Sunday, our test is 30,000, 27,000, 32,000 like that. It is not 10 and 11,000. Statistically, sometimes if there is serially 3 days ban is there, like 15 August, 14 August. So on that context, it is a different thing. But Government of India's instruction is that if you have symptom, then you will do RT-PCR. Otherwise, that is enough. We are not getting symptomatic patient. And now people are smart. People have read ICMR order. People have read anything. So you cannot just force people to do any test. They will come and they will counter you with this thing that I don't have symptoms. Why you are forcing me to do RT-PCR test? So just like now people say test coming will say. If people do not want to do test, how can you force test? So government has not reduced this facility. The only problem is that yesterday there was day before yesterday there was a function in Guwahati Medical College, BMT transplant. 1,000 people come, we test, nobody is finding positive. Yesterday I met 500 people in my office. I request everybody to do a lab test. Everybody did lab test. Nobody is positive. And nobody is having symptoms. So, we want to go by the ICMR order that do that and symptomatic people, you do RT-PCR. Now, as positivity rate has come down, symptomatic patient has also come down. So, proportionately, RAT test can be increased because you can do on surveillance also. But RT-PCR you can do only with the symptomatic patient. And if COVID-19 is decreasing, where from you will get symptomatic patient? Our strategy is very simple. You do RAT,
if you have symptom, you have to give sample for RT-PCR. And we presume anybody coming voluntarily for test, they have symptoms. That is why we are maintaining a RT-PCR level. But we cannot say that we will increase RT-PCR, because if you don't have positivity, how can you force people to do test? Yesterday I got a call from America. A lady says that I did my test in America, I'll do that again in Delhi, but don't force me to take swab in Guwahati again. That is against my human rights, because I cannot be subjected to again and again this nasal and throat swab. So people has become now, they are conscious about their right, and you cannot make them your target, the testing target people, that I need to do test, I have a target to fulfill, so come and test. People will not do that. So, but we have not changed any strategy, and 1 lakh tests per day in Assam is a huge thing. Somehow our people are doing it, and we will achieve today also 1 lakh, tomorrow also 1 lakh. For example, New Zealand, I cannot put Pune, sir, and over in the vaccine or two ways. I mean, the Havadan for the Amalia. So, যদি আমাৰ পজিটিভিটিটো কমি যায়, কোভিড এটা বেমাৰ, আৰু বেমাৰৰ সৈতে জীয়াই থকাৰ বস্তুটো মানুহে যেতিয়া আয়ত্ত কৰে, আজিকালি সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা হৈ গ'ল যে যদি অক্সিজেনটো কমি যায় হস্পিটাল যাব লাগে, নহ'লে ঘৰতে থাকিলে হৈ যাব। কিবা এটা হ'লে আমি গুণ নাপালে লগে লগে ডক্টৰ তাত যাব লাগে। সো মানুহৰ নলেজটোৱে মেইন। যেতিয়া নলেজ বাঢ়িব, নিজে নিজে আপোনাৰ ডেথ কমিব, কেছ কমিব। আজিকালি কোনোবা এজন বাপেকৰ যদি বেমাৰ হৈছে, বুজি পায় যে মই লুকাই থাকিলে, ঘৰৰ ৰুমত থাকিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী গাত নহয়, আগতে ক'ব নোৱাৰাকৈ মৰমত গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালী, বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত গুচি যায়। গতিকে নলেজটো বঢ়াৰ লগে লগে বেমাৰৰ ওপৰত আমাৰ মোৰ বিশ্বাস যে কেছ কমি কমি গৈ থাকিব। সেইকাৰণে ভেকচিনতো নলেজটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এনে ভাৰত চৰকাৰে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকে আমাক ফাৰ্ষ্ট ড'জ অফ ভেকচিন কোন মাহত পাম বুলি কৈছে? তেওঁলোকে জানুৱাৰী টু জুলাইৰ ভিতৰত ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেম ল'বৰ কাৰণে আমাৰ লগত মিটিং কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফকে প্ৰথম দিয়াৰ কথা কৈছে। এইকেইদিন ভেকচিনৰ ওপৰতে বহুত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মিটিং আদি হৈ আছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত। নহয়, ফাইনেলি ভেকচিন দিবৰ কাৰণে ডেটটো কোৱা নাই, জানুৱাৰী টু জুলাইৰ ভিতৰত আমাক ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব কৈছে। হয়তো ফেব্ৰুৱাৰীটো হ'ব পাৰে, মাৰ্চতো হ'ব পাৰে, জানুৱাৰীটো হ'ব পাৰে, বাট ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ আৰু পপুলেশ্যন এবোভ tentatively population above 60 years priority sector, frontline staff priority sector. তেওঁলোকে 4-5টা ভেকচিন আশা কৰে যে by that time Russian vaccine will complete third phase, AstraZeneca will complete third phase, Bharat Biotech will, তেওঁলোকে ভাবে 6-7 জাগাৰ পৰা ভেকচিন পাব। Vaccine can be sourced for 6 to 7 মিক্স ভেকচিনেশ্যনে হ'ব, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ ভেকচিনেশ্যন তেওঁলোকে নাপাব। যদি কভিডৰ ওপৰত নাই, তেতিয়াহ'লে মই দুটা শিক্ষা বিভাগৰ সৰু সৰু ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। পূজা প্ৰট'কলখন ইভিনিঙত আপোনালোকে পেপাৰ টিভিত যোৱাৰ আগতে আমাৰ NHM-ৰ টুইটাৰ একাউণ্টত আপোনালোকে পাই যাব। সৰু এটা দুটা কিবা কাৰেকশ্যন আছে মই কৰি দিম, তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে বাই 3 PM আপোনালোকে জানে যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ বাজেট বক্তৃতাত যিখিনি আঁচনি কথা আমি কৈছিলোঁ, সেইখিনি আমি নিৰন্তৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। বাজেটত আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত ভলেণ্টিয়াৰলি কাম কৰি থকা
সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে আমি কিবা নহয় কিবা এটা এডিশ্যনেল ইনচেন্টিভ দি আহিছিলোঁ। অংগনবাদী কৰ্মীকো দিছোঁ, সহায়িকাকো দিছোঁ আৰু আশা ৱৰ্কাৰকো আমি দিছোঁ। কম হওক বেছি হওক আমি কিবা এটা চেণ্ট্ৰেলে দিয়াৰ ওপৰত ষ্টেটৰ পৰা আমি যোগ কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু মিড ডে মিলৰ ৱৰ্কাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি ইমান দিনে একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমাৰ অসমত আপোনালোকে যদি চাই আজিৰ দিনত আমাৰ 1,18,998 গৰাকী মিড ডে মিলৰ কাম কৰি থকা আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে। 1,18,998। ৰাজ্য চৰকাৰে পূজাৰ আগতে সকলোৱে ভাল পাব যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলোৱে বৰ্তমানে পাই থকা দৰমহাৰ লগত কিমান পাই আছে এতিয়া আজিৰ দিনত তেওঁলোকে 1000 পাই আছে ভাৰত চৰকাৰে দি, আমি একো নিদিওঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 500 টকা যোগ কৰি দিয়া হ'ব। চ' 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমি আমাৰ মিড ডে মিলৰ কুক আৰু হেল্পাৰ দুটা কেটেগৰী আমি দুইটাৰ মাজত ভাগ নকৰাকৈ কুক আৰু হেল্পাৰ দুইগৰাকী বাইদেউকে 500 মাহেকীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিত্ত বিভাগে অনুমোদন দিলে। দুৰ্গা পূজাৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে 34 কোটি 20 লাখ টকা মুকলি কৰি দিছে, অনুমোদন দিছে। চিলিংখন আজিকালি পাই যাব আৰু পূজাৰ আগতে আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এই পইচা আমি জমা দিম। আৰু যদি সোধে যে বছৰটোত কিমান ব্যয় হ'ব, 60 কোটি টকা এই কামত ব্যয় হ'ব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মিড ডে মিলত কাম কৰা বাইদেউসকলৰ দৰমহাৰ লগত 500 টকা সংযোজন কৰি দিলে। এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰৰ পইচাখিনি একেলগে পাব। অলপ হাতত পূজাৰ আগতে বেছি পইচাও থাকিব আৰু আমাৰ 60 কোটি টকা খৰচ হ'ব। তেওঁলোকৰ এই টকাটো তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পোনে পোনে জমা হ'ব। এইটো হ'ল এটা। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যিসকলে বহু দিনৰ পৰা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কোৰ্ট কাছাৰী বা কেছ আদিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে 1991 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত কিছু শিক্ষক এক্সেছ এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল। যিমান পোষ্ট আছিল তাতকৈ এক্সেছ এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ চলিছিল, মনু শৰ্মা ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ আছাম। সেই গোচৰটোত 4000 এনেকুৱা শিক্ষক আছে বুলি তেতিয়াৰ তদানীন্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা নিৰ্দেশত উল্লেখ আছিলে। বহু দিনৰ পৰা এই ব্যক্তিসকলক ন্যায় দিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, কিন্তু 2001 চনৰ পৰা আজিলৈকে এই বিষয়টো কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াৰ সফল সমাপ্তি কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰাইমেৰীলি যে আমাৰ উমা দেৱী বুলি এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত নতুনকৈ ভাৰ্ডিক্ট আহিছিল, সেই ভাৰ্ডিক্টটোৱে ক্লিয়াৰলি কৈছিলে যে ইলিগেল এপইণ্টমেণ্টটো কেতিয়াও চৰকাৰে ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰে। আমি এই মানুহখিনিক যাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টটোৰো সন্মান হয় আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগীও চাব পৰা হয়, এইখিনি বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমি 2014 চনত ডিভিজনেল কমিশনাৰসকলৰ হতুৱাই বিভিন্ন কাগজ পত্ৰ এখেতসকলৰ পৰীক্ষা কৰিছিল। এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। 2001 পৰা 2014 আহিলে। 14 ডিভিজনেল কমিশনাৰ বিলাকে এওঁলোকৰ কাগজবিলাক পৰীক্ষা কৰিলে। পৰীক্ষা কৰি পালে
যে কিছুমানে মাজে মাজে দৰমহা পাইছিলে আৰু কিছুমানক চৰকাৰে ট্ৰেইনিঙতো পঠাই দিছিলে যে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰক। তাৰমানে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো এক প্ৰকাৰ এটা ফেইট একাউণ্টিং টাইপ হৈ গৈছিলে। বহুবিলাক কথা আলোচনা কৰাৰ পিছত কেবিনেটে এইটো অনুমোদন দিলে যে এনেকুৱা 1574 গৰাকী ব্যক্তি আছে যি 1574